Dear students, the next topic is the graphical representation of data. Graphical representation means it is a representation or the presentation of data as diagrams as well as graphs. And it generally includes the following. You may be knowing that, or you may be heard about all these kinds of representation, graphical representation, as line diagram, bar diagram, histogram, frequency, polygon, pie diagram, etc. So this here you can see that we are representing all our data in the form of different kinds of graphs or diagrams. What about the advantage of this graphical representation? Here the data becomes much more logical or clear. We can compare those data very easily. We can derive the conclusion from the data very quickly, and it gives the spread of the data, reduces the space for data representations, and this is very much helpful in statistical analysis. So these are the main advantages of this graphical representation of data. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഗ്രാഫിക്കലി ഡാറ്റയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്പാരിസണും അതുപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരുപാട് സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് വഴി കഴിയും. Then so these are the advantages of this graphical representations. Then what about the disadvantages? A graph cannot be represent all details of the variable. ഒന്നോ രണ്ടോ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ വേരിയബിൾ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടേ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. Even though it is for comparison, but ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. This is very difficult to include and study the small differences in large measurement. സ്മോൾ ഡിഫറൻസുകളൊന്നും നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. The graphs usually shows approximate figures. Then graphs are only a supplement to the tabular representation of the data. We cannot make an alternate to this tabular representation or presentation. അപ്പം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കൊരു സ്മോൾ ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഡാറ്റകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫിക്കലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ടാബുലർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടും എന്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. So these are the advantages as well as the disadvantage of this graphical representation of data. Then we are starting with the different forms. The first one is called the line diagram. Line diagram, this is a representation of the line diagram. The line diagram is the simplest method of graphical representation. Here you can see that here the data is generally represented in the form of straight lines. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈച്ച് ലൈനിൻ്റെ ഡയഗ്രാം represents an observation or a class. So this line diagram shows what the number of accidents in 1 year. So we are plotting this months or the class in the x-axis as first month, second month, third month, fourth month up to 12th month, and these are the different number of accidents which generally happen during each month. Okay, so here we are representing the data in the form of lines. This is called a line diagram. ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 35 to 40 ഇടയിൽ വരെ ആണ് നമുക്ക് മൊത്തം നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഓരോ മാസത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തിലും നടന്നിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. Okay, here the height of this line generally denotes the magnitude of the observation of the class. How much? ഇതിൻ്റെ ഓരോ
ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, എന്തിനാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മന്തിലാണെങ്കിൽ 20 ആണ് ആക്സിഡൻ്റ് വെച്ചെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് മന്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എബവ് 25 ടു എബവ് 25, അതായത് 30ക്ക് അടുത്തായിട്ട്. തേർഡ് മന്തിലാകുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 20, ജസ്റ്റ് 20 ആൻഡ് 25. ആൻഡ് ഫോർത്ത് മന്തിലാണ് മാക്സിമം വന്നിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 35. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ മാസത്തിലെയും ആക്സിഡൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് between the lines will be kept in uniform. Here you can see that the distance between all these lines, അല്ലേ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൽ കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇവിടെ 1 month എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാ ലൈൻസും നമ്മൾ ഈക്വലി സ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, so what about the advantage of this line diagram is that it will provide a quick and simple method and making the comparison very easy. Okay, ഇതിൻ്റെ enlarged picture ആണ്. Number of accidents we are plotting. ഏത് ഡയഗ്രാം ആണെങ്കിലും it should be having an x-axis and a y-axis. We are taking this class intervals in the x-axis. Here it is the months. First month മുതൽ 12th month വരെ. ആൻഡ് ഇൻ ദ വൈ ആക്സിസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ വേരിയബിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ.